हालेलुया प्रभु यीशुଙ୍କର मधुरमय नाम रे बापर समस्त स्वागत करूँ। आज विषय हूँ ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। जदि आप यीशु समय कथा भाविले शिष्य बा प्रेरित मान समय कथा भाविले आश्चर्य हे से जहाँ कहते आउ जहाँ प्रचार करते से कथा को से वाक्य को प्रमाणित करने आश्चर्य आश्चर्य कर्म गुड़ाक प्रकाश कर अद्भुत अद्भुत कर्म गुड़ाक कौन प्रकाश कर अद्भुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक प्रकाश करुला जे ईश्वर राज्य प्रकृत में सत अटे। आम मैंने जो प्रचार करुचु जो वाक्य आप कहूँ सत अटे कारण ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। जदि आम प्रथम करंथी 4 पर्वर 20 पद पढ़ा। प्रथम करंथी 4 पर्वर 20 पद एटा लिखा जाउछि कारण ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। कौन प्रकाश पाए? शक्ति। हालेलुया। जिते सेवक सेविका अच्छी विशेषकर भारत में गोटे कथा आपण ध्यान दे शुणु जानतु ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। आज आम सेवा करुचे परमेश्वर आराधना करुचे चर्च को लगौचे गिरजा को जाऊे किंतु आज चर्च रे गिरजा रे सेवा रे ईश्वर शक्ति नहीं। ईश्वर शक्ति देखा जाऊनी से कौन हो ईश्वर राज्य प्रकाश तो होने आ विभिन्न प्रकार घटना घटुची ताड़ना घटुची क्लेश घटुची कहीं ना दुनिया किसी नुआ विषय आम ठारे ख्रीस्टान भाई भौणी मान सेवक और सेविका मान पाऊना जहाँ सकाशे कौन हो विभिन्न प्रकार ताड़ना कष्ट दुख क्लेश घटू। जदि आम मैंने जाग्रत हवा जे वाक्य अनुसार वाक्य जहाँ कहूँ ताहा अनुसार जीवन जीवा वाक्य कहूँ परमेश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति प्रकाश पाए। हालेलुया। शक्ति रे प्रकाश पाए आ से प्रभु यीशु भली प्रभु यीशु शिष्य मान भली आमको आम प्रचार सत अटे ताको प्रमाणित करने शक्ति को प्रकाश करने पड़ो। से लिखा हो ईश्वर राज्य वाक्य नुहे मात्र ईश्वर शक्ति रे कौन प्रकाश पाई था। जदि माथ्यू पुस्तक 10 पर्वर 7 पद और 8 पद पढ़े लिखा हो प्रभु यीशु कौन कर दुई दुई करी शिष्य मान कौन कर गाँ मानू सहर मानू आउ पठाऊँ कौन पाई जेपर ईश्वर विषय प्रचार करे सुसमाचार देवे। लिखा हो पुणी जाऊ जाऊ स्वर्ग राज्य सन्निकट यही कथा कही घोषणा कर पीड़ित मानू सुस्थ कर मृत मानू उठाओ पुष्टि मानू सूची कर भूत मानू छोड़ाओ। ये प्रभु जी कौन कहते सुसमाचार प्रचार कर स्वर्ग राज्य सन्निकट प्रचार कर ईश्वर जे खुशी अटन तुम उपर प्रचार कर ईश्वर जे तुम निमंते स्वर्ग राज्य प्रस्तुत कर प्रचार कर ईश्वर तुमको भल पाती प्रचार कर खाली से कहीकि पलि आसनी। तापर लिखा हो कौन भूत मानू छड़ा कुष्ठी मानू सूची कर पीड़ित मानू सुस्थ कर एपरिक मृत मानू उठाओ कहीं प्रभु यीशु को जना था मु जाऊ प्रचार करुँच जो विषय मुझे कहूँ से प्रमाणित करने सत्य भाव में प्रकाशित करने मत कि आश्चर्य कर्म कि अद्भुत कर्म मान करने से कहे तुम खाली प्रचार करी पलि आसनी ता सहित सहित अद्भुत अद्भुत आश्चर्य आश्चर्य कर्म गुड़ाक प्रकाश कर जे लोक मैंने जानवे जे लोक जहाँ कहते सत्य। हालेलुया। आज आम अति सुंदर प्रचार कर अति प्रचार ज्ञान कथा बुद्धि कथा रोचे किंतु लोक किसी भी हो लोक मैंने चेंज होना आर उल्टे आगू कहते ख्रीस्टान पलि आसले ख्रीस्टान करने किंतु आम जहाँ कहूचे से कथा को प्रमाणित करने जदि आश्चर्य कर्म गुड़ाक प्रकाशित हुआ अद्भुत कर्म गुड़ाक प्रकाशित हुआ ताहले भावुची जो लोक मैंने भावती धर्मांतरीकरण करुँच ख्रीस्टान कहते कहती ना कहीं कहे नहीं कारण से जानती जहाँ कहते प्रमाणित करने आश्चर्य कर्म प्रकाश कर यार अर्थ एम ईश्वर सत अटे आम ईश्वर एम सहित रोच। जदि आम प्रथम जोहन 2 पर्वर 11 पद पढ़ा लिखा हो जीशु यही प्रकार गालिलीर कान्हारे आश्चर्य कर्म आरंभ करी अपना महिमा प्रकाश कले आउ शिष्य माने विश्वास कले। कौन लिखा हो
ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଲିଲର କାହ୍ନା ନଗରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ ରହୁ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁ, ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ଯୀଶୁ ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବେ, ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଡ଼ନା ଆଉ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ 4 ପର୍ବର 14 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଏଟା ଲେଖା ହେଉଛି, ଏଥି ଉତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଲିକି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଆଉ ଶକ୍ତି ମୋର ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଜଗତର ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବା, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଲେଖା ହେଉଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବର 14 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଲିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଚତୁର୍ଦିଶ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବରେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏ ଉପବାସ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଯେ ଶୈତାନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେଲ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଟପୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସକାଶେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଗାଲିଲିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଶକ୍ତି କେମିତି ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ? ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। ଉପବାସ କଲେ, ଶୈତାନର ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ପାସ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସେ ପାଳକ ହଉ କି ନର୍ମାଲ ଲୋକ, ସେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଉପବାସ ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା, ଉପବାସ ସେ କରୁଛି ସପ୍ତାହକୁ 2ଟା 3ଟା, ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲେ, ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ, ତାହେଲେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ତ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ରାଜା 17 ପର୍ବର 1 ପଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜା 17 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଗିଲିୟଦର ପ୍ରବାସୀ ତିସବିୟ ଏଲିୟ ଆହାବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଏହା କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କାକର କି ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଏଲିୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହାବ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ବର୍ଷା ହେବ, ନା କାକର ହେବ, ନା ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା।
ଏଇ କଥାକୁ ସେ କାହିଁକି ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜୋରରେ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଉଛି। ଠିଆ ହେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହଉ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ କାଟୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ହବ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କି କାକର କି ବୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଜୋର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଏଲିଓଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହବ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ। କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସଂଲଗ୍ନ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ, ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଉପବାସ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ହବ, ଆଉ ଶୈତାନ କେମିତି ଲଜ୍ଜିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ପଦ ପଢିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 25 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 25 ପଦ। ଏଟା ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ପାଉଲ ସିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଞ୍ଜିର ଦେଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତବଗାନ ଅର୍ଥ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ୱର୍ସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ବନ୍ଦୀ ଗୃହର କାରାଗାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭିତ୍ତିମୂଳ ଥରି ଯାଉଛି, ହଲି ଯାଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ସେ ଲାଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଗୃହର କାରାଗାର ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାରଣ ଏମାନେ ଆରାଧନା। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାରଣ ଏମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ୱର୍ସିପ୍ ବା ପ୍ରେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ସ୍ତୁତି କରିଥାଉ, ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ଠାରେ ଆସିଥାଉ। ଏ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେବକ ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବାସ କରିବା, ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ସହିତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ସତ୍ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇସବୁ ଯାକ ବିଷୟ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନିର୍ଗତ ହବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କର, ବଳ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ବଳ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।